ہر سنت میں ہمارے لیے نہ صرف آخرت کی کامیابی بلکہ دنیاوی صحت کا راز بھی چھپا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ سائنس بھی اس بات کی توثیق کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کھانے کو اچھی طرح چبا کر اور آرام آرام سے کھاتے تھے۔ ویسے تو آج کل لگتا ہے کہ سبزیاں کھانا کسی کو پسند نہیں، مگر سبز رنگ کی سبزیاں صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک لوکی بھی ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک تھی، جو کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ نہ صرف گرم موسم میں جسم کو ٹھنڈا رکھتی ہے، بلکہ دل کے لیے مفید اور بے خوابی کی شکایت دور کرنے میں بھی مددگار ہے۔ اس سبزی کے چند فوائد درج ذیل ہے جو اس سنت نبوی کو صحت کے لیے بہترین ثابت کرتے ہیں۔ تناؤ کم کرے لوکی کو کھانے سے ذہنی و جسمانی تناؤ کم کرتا ہے۔ اس میں موجود پانی کی مقدار سے جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے، جبکہ اس کی سکون بخش خصوصیات جسم کو پرسکون کرتی ہے۔ دل کے لیے فائدہ مند لوکی دل کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے عرق کو ہفتے میں 3 بار پینا دل کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ جسمانی وزن کم کرنے میں بھی مددگار۔ جو لوگ اضافی جسمانی وزن سے پریشان ہیں، ان کے لیے بھی لوکی کا عرق بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ عرق آئرن، وٹامنز اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے، جس سے بڑھتے وزن پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ بے خوابی کا مسئلہ دور کرے لوکی کے دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ یہ نیند کے مسائل کے علاج میں بھی مدد دیتی ہے۔ تلوں کے تیل کی کچھ مقدار کو لوکی کے عرق میں ملا کر پینا عادت بنانے سے نیند کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ قبل از وقت بالوں کی سفیدی سے بچائیں۔ فضائی آلودگی کے نتیجے میں آج کل قبل از وقت بالوں میں سفیدی ابھر آنا ایک عام مسئلہ بن چکا ہے۔ روزانہ 1 گلاس لوکی کا جوس پینا بالوں کی رنگت اور ساخت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ نظام ہاضمہ بہتر کریں۔ لوکی نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں بھی مدد دیتی ہے۔ اس میں موجود فائبر قبض کے مسئلے سے بچاتا ہے، جبکہ علاقائی مواد تیزابیت کا علاج کرتا ہے۔ جلد کے لیے بھی مفید لوکی کا عرق قدرتی کلینز کا کام کرتا ہے، جبکہ جسم سے زہریلے مواد کو خارج کر کے جلد کو نقصان سے بچاتا ہے۔ ناظرین، اخروٹ خشک میوہ جات میں سے ایک اہم پھل ہے اور بعض لوگ اس کا استعمال بڑے شوق سے کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اخروٹ کا استعمال نہیں کرتی کیونکہ وہ اخروٹ کے حیرت انگیز فوائد سے واقف نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ اخروٹ ایسا پھل ہے جس کے بہت سے طبی فوائد ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اخروٹ کو زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ روزانہ کتنے اخروٹ استعمال کرنا صحت کے لیے مفید ہے، اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اخروٹ کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اخروٹ کی افادیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے خاص اور حیران کن فوائد کیا ہے۔ یاد رہے کہ اخروٹ میں ایسے پروٹینز، وٹامنز، منرلز اور فیٹس ہوتے ہیں جو جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کو کم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور اس سے دل کے دورے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے مزید فائدے بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ زیادہ مقدار میں اخروٹ کھانے کے نتیجے میں پھولنے یا بد ہضمی جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا استعمال مناسب مقدار میں کرنا چاہیے۔ اور ماہرین کی رائے یہ ہے کہ ایک دن میں 7 اخروٹ سے زیادہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اتنی مقدار کھانا صحت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کافی ہے، مگر اس سے زیادہ کھانے کے نتیجے میں فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ روزانہ 10 گرام یا 7 اخروٹ کو کھانا سانس کے امراض، دماغی تنزلی اور ذیابیطس سے تحفظ کے ساتھ ساتھ کینسر سے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ آپ کو اگر 7 اخروٹ میسر نہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ روزانہ 1 یا 2 اخروٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ روزانہ 1 اخروٹ بھی کھا لینا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ اخروٹ کو اپنی روزانہ کی غذا میں شامل ضرور کریں۔ چلیے اب آپ کو اخروٹ کے مزید فائدے بتاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ آدھا کپ اخروٹ کھانا نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے، جس کی وجہ اس کو کھانے سے
प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की सतह में इजाफा होता है, जबकि ये मैदा, दिल और कैंसर जैसे अमराज का ख़तरा भी कम करता है। तहकीक में बताया गया था कि मैदे की सेहत मजमूई जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होती है। अखरोट खाने की आदत मैदे में मुस्बत तब्दीलियाँ लाती है, जबकि ये दिल और दिमागी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद आदत है। माहिरीन का कहना है कि बच्चों को मछली, सोयाबीन और अखरोट लड़कपन में खिलाना उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए फ़ायदेमंद होता है। एक तहकीक में ये बात सामने आई थी कि लड़कपन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी बच्चों को ज़हनी बेचैनी का शिकार बनाती है, जिस्म की याददाश्त की कारकर्दगी मुतासिर होती है। मज़कूरा ग़िज़ाएँ ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, जो बच्चों के बालिग होते दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। माहिरीन के मुताबिक अखरोट में फैटी एसिड्स की मिकदार ज़्यादा होती है, जबकि कैलोरीज़ के हवाले से भी ये बेहतरीन है। अगर लोग रोज़ाना इसको खाएं तो उनका मेटाबॉलिक निज़ाम बेहतर हालत में रहता है। अखरोट खाने से खून की शरीयानों की अफ़ाल में बेहतरी, जबकि जिस्म के लिए नुकसानदा कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है। इस तरह माहिरीन के मुताबिक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई से भरपूर ये खुश्क मेवा आपके बालों में नमी बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा इनमें कॉपर की मिकदार भी काफ़ी होती है, जो जिल्द और बालों की कुदरती रंग को बरकरार रखने में मदद देते हैं, जबकि इसमें दिल की कमी आपके बालों को कब्ल अज़ वक्त सफ़ेद कर सकती है। नाज़रीन, याद रहे कि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये खून की शरीयानों के निज़ाम के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद जुज़ है। रोज़ाना सिर्फ 2 अखरोट खाना भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देता है, जिससे हार्ट अटैक और फॉलेज का ख़तरा कम होता है। इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिस्म के लिए नुकसानदा कोलेस्ट्रॉल की सतह में भी कम करता है, जबकि फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ाने की हौसला अफजाई करता है, जो कि दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। इसी तरह अमेरिकन एसोसिएशन और कैंसर रिसर्च की एक तहकीक में बताया गया कि रोज़ाना चंद अखरोट खाने की आदत ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा कम करती है। अखरोट में मौजूद एक फैटी एसिड अल्फा-लिनोलेनिक एसिड हड्डियों को सेहतमंद और मजबूत बनाने में मदद देता है। इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वर्म को कम करते हैं, जिससे हड्डियाँ तवीलुल मियाद बुनियादों पर मजबूत होती है। माहिरीन के मुताबिक अखरोट में मेलेटोनिन नामी जुज़ मौजूद है, जो कि अच्छी नींद में मदद देता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और तनाव से निजात दिलाते हैं, जिससे भी नींद का मियार बेहतर होता है। आपको बताते चले कि मुख्तलिफ तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि अखरोट के तेल का इस्तेमाल मामूल बनाना गंजपन के मसाइल से दूर रखने में मदद देता है, जबकि इस तेल के इस्तेमाल से बालों में खुश्की का मसला भी सामने नहीं आता। नाज़रीन, मुहक्किकीन का कहना है कि अखरोट के सेहत बख्श फ़वाइद का ताल्लुक़ इसमें मौजूद पॉलीसेचुरेटेड फ़ैट से है। इसीलिए माहिरीन का ये कहना है कि रोज़ाना कम अज़ कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 अखरोट खाना अमराज़ क़ल्ब और आंतों के सरतान से महफूज रहने में मददगार साबित हो सकता है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक 6 हफ्तों तक अखरोट के मुसलसल इस्तेमाल से खून के अंदर ख़राब कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम हो जाती है। तिब्बी मुहक्किकीन ये समझते हैं कि अखरोट में रेशे की कसीर मिकदार इंसानी आंतों में अच्छे जरासीमों की नमों को फ़ाल बनाते हैं, जिससे दिल और कॉलन की सेहत को फ़ायदा पहुंचता है। नाज़रीन, आप ये सुनकर शर्मसार रह जाएंगे कि एक तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि रोज़ाना थोड़ी मिकदार में अखरोट खाने से ज़ियाबतीस टाइप 2 मर्ज़ में मुब्तला होने का ख़तरा तकरीबन निफ्स हो जाता है। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक एक मारूफ यूनिवर्सिटी के जानिब से होने वाली तहकीक में 34,000 बालिग अमरीकियों ने शिरकत की। तहकीकी मुताले से सामने आने वाले नताइज से मालूम हुआ कि रोज़ाना 3 अखरोट के चमचों के बराबर अखरोट खा लिया जाए तो टाइप 2 ज़ियाबतीस में मुब्तला होने के इम्कान 47% कम हो जाते हैं। नाज़रीन, कुदरत ने इन ग़िज़ाओं में ऐसे अजीब व गरीब फ़वाइद रखे हुए हैं, लेकिन हम इल्म ना होने की वजह से इनको इस्तेमाल नहीं कर पाते। उम्मीद है कि अखरोट के फ़वाइद जानने के बाद आप अखरोट का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पनीर
में भी एक मर्ज़ है और अखरोट में भी एक मर्ज़ है, लेकिन जब इनको खा लिया जाए तो ये पेट में जाकर शिफा बन जाते हैं। इस बारे में तशरीह ये बयान की जाती है कि पनीर की तासीर सर्द तर होती है, जबकि अखरोट का मिजाज गर्म और खुश्क होता है। इसलिए जब इनको मिलाकर खाया जाता है तो ये फ़ायदेमंद हो जाते हैं। यही वजह है कि माहिरीन की भी यही राय है कि अखरोट को किसी सर्द मिजाज की चीज़ के साथ मिलाकर खाना बेहतर है। इसलिए हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के पेश नज़र अखरोट के इस्तेमाल में एहतियात से काम लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।